Okay, so object-oriented programming. Okay, so what is object-oriented? Right? So everything in Python is an object, right? So we deal with objects, okay? Jस्तै यसमा int string होइन यो होइन कुनै पनि सबै data structure भनौँ न है data structure everything is an object है जस्तै यहाँ map use गर्यौँ है अब mapले जुन return गर्यो जुन हाम्रो result like that was a map object right? So this is everything is an object, right? But what is an object? So we need to, right? We need to delve into what is an object, right? Internal circuit, right? So your concept clear now, right? Because this thing, a higher level data science or something, right? Everything it has to do with objects. Everything is object, right? More complex objects are okay, anyway. So, okay, so what is an object-oriented programming? Object-oriented programming, and just say C. C, this is object-oriented way. C is programming. That is the procedural language. Okay, and this position C++, Java, and then Python, and so on. There are hundreds of so many other languages. They are based on objects. Right? Object they are the real world objects are actually everyday objects. Right? It's the computer, right? Fan, chair, table, right? Jati pani hamro real life भएको जुन सामानहरु चीजहरु right? Things are objects are होइन त्यसको होइन we make a representation of that right in our programming world right programming त्यसको direct representation right and there is a direct mapping right and it's like simulating the real world in our programming world right so whenever see तपाईको जेको पनि तपाईको प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा जस्तै तपाईले एउटा जस्तै स्कुलको लागि सफ्टवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हैन अब तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हैन तपाईको अब्जेक्ट्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै इम्प्लोइ हुन सक्छ है त्यहाँ अब के क्लासरुम्सहरु हुन्छ क्लासरुम अब्जेक्ट हुन सक्छ है प्रोजेक्टर होला हैन प्रोजेक्टर भन्ने एउटा क्लास हुन सक्छ है चेयर्सहरुको आफ्नो क्लास हुन सक्छ so everything can be modeled as an object है object class भन्छ हामी in the programming world है बुझ्नुभयो okay so भनेपछि object oriented मा अब first thing now we need to understand what is an object है object भनेको के भन्दाखेरि object मा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको state and behavior हुन्छ के है object को state र behavior हुन्छ है so okay let's say okay I can show you some examples one second when I say first okay what are objects are basically representation of the real world objects in the programming world right to त्यसले गर्दाखेरि तपाईको programming is easier right more robust right easy to work with right so object-oriented programming your concept आएको धेरै वर्ष 40-50 वर्ष I think maybe even for that right? But still it's the यसको alternative आएको छैन भनौं न एकछिन है so all right so let me show you okay. All right so okay यहाँनिर okay so object मा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसमा UML भन्छ UML भनेको युनिफाइड मोडलिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ है UML को स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ है जस्तै पनि एउटा स्टुडेन्ट भन्ने अब्जेक्ट छ जस्तै हामीले मैले भने नि मैले स्कुलको लागि सफ्टवेयर लेखिरहेको छु भने है अब स्टुडेन्ट भन्ने एउटा स्टुडेन्ट है स्टुडेन्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट अब क्लास अब्जेक्ट क्लास भन्छ हामी है सो यो चाहिँ that is the name right that is the class object or object class bhancha right is a class right what is a class मैले भन्छु है
अब यसको जेनरल पहिला स्ट्रक्चर नै हेरौँ न है भनेपछि यसलाई बेसिकली दुई पार्टमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ है अब एउटा पार्ट के भन्दाखेरि माथिको हामी यसले चाहिँ के भन्छ स्टेट है त्यो अब्जेक्टको स्टेट के छ त्यो देखाउँछ भने तलकोले हामी बिहेभियर देखाउँछौँ है ओके ओके अनि स्टेट भनेको के भन्दाखेरि स्टेट मिन्स लाइक डेटा है त्यसको at some point in time त्यसको एक्ज्याक्ट डेटा किनभने त्यो चेन्ज भइरहेको छ कि चेन्ज हुन सक्छ है स्टेट चेन्ज हुन सक्छ अनि स्टेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स यो बेसिकली यो चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ है यो चाहिँ डाइनामिक हुन्छ है डाइनामिक है सो यो चाहिँ अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्टेट्सहरू के हुन्छ नर्मली दे आर नाउन्स है बिहेभियरहरू verbs हुन्छ okay and they're okay so basically let's jump into an example a real example है जस्तै भनेपछि अब यसको स्टुडेन्टको स्टेट जुन भन्यो है त्यसलाई हामी पनि भन्छौँ एट्रिब्युट्स पनि भन्छौँ है एट्रिब्युट्स so there are so many names के so यसलाई अब एट्रिब्युट अब पाइथनले चाहिँ एट्रिब्युट भनेर यो दुवैलाई पनि लिन्छ है so त्यसको okay, I think we can just use attribute here, right? Using attributes, right? Attributes and using method, right? Attributes and methods, attributes and methods. So let's student को के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यसको लागि सफ्टवेयर लेखेको छौँ भने स्टुडेन्टको के हुन सक्छ त है भने स्टुडेन्टको भनौँ न उसको डेटा भनौँ न जस्तै स्टुडेन्टको के हुन सक्छ नेम हुन सक्छ ठिक छ अनि उसको डेट अफ बर्थ हुन सक्छ है डिओबी है डेट अफ बर्थ हुन सक्छ उसको फोन नम्बर हुन सक्छ एन्ड सो अन जति पनि हुने होइन धेरै छ नि होइन फोन उसको एड्रेस अल दिज है दोज आर त्यो चाहिँ स्टेट हो होइन किनभने त्यो स्टेट त चेन्ज हुन सक्छ नि जस्तै उसको फोन नम्बर अहिले एउटा छ होइन अर्को महिना चाहिँ फोन नम्बर अर्को हुन सक्छ होइन स्टेट त्यो के हो स्टेट चेन्ज भयो है सो दिज आर कल स्टेट्स है स्टेट भनेको बेसिकली डेटा हो है त्यो अब्जेक्टको बारे डेटा है त्यो चाहिँ स्टेट हो है अनि अब जुन हामी मेथडको कुरा गरेँ मेथड चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ डाइनामिक मिन्स एक्सन इट्स अबाउट एक्सन है त्यसले गर्दा यो चाहिँ भर्ब हुन्छ सी माथिको नेम डेट अफ बर्थ फोन यो सबै नाउन हो कि दिज आर नाउन्स होइन तर जुन तलको जुन बिहेभियर पार्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर verbs है जस्तै स्टुडेन्टले के गर्न सक्छ स्टुडेन्टले के गर्छ स्टडी गर्छ है स्टडी है नर्मली यस्तो हुन्छ किनभने मेथड भनेको फङ्सन हो त्यसले गर्दा है just to denote that this is a function we use those है parenthesis है अर्को स्टुडेन्टले के गर्न सक्छ प्ले गर्न सक्छ है स्टुडेन्ट प्ले है स्टुडेन्टले के गर्न सक्छ टेक एक्जाम है स्टुडेन्टले एक्जाम लिन सक्छ है टेक एक्जाम है सी त्यसै सी दिज आर verbs होइन टेक भनेको verb हो प्ले भनेको verb हो स्टडी भनेको verb हो राइट सो इट्स भेरी इजी राइट ओके सो मेथड्स आर verbs अनि एट्रिब्युट्स आर के हो भन्दाखेरि दिज आर नाउन्स है अनि एट्रिब्युट्स भनेको अथवा त्यसले चाहिँ स्टेट जनाउँछ भने मेथड्सहरूले बिहेभियर जनाउँछ होइन अनि स्टेट्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर स्ट्याटिक वेयर्स methodsहरू they are about action they do something है okay all right so यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि now so far we have used this a lot हामीले धेरैचोटि युज गरिसकेका छौँ है जस्तै भनौँ न कुनै एउटा फङ्सन भनौँ जस्तै प्रिन्ट भन्ने फङ्सन भनौँ है प्रिन्ट भन्ने जुन फङ्सन छ है त्यो चाहिँ फङ्सन भयो फङ्सन यो के छ भन्दा फङ्सन वी हेभ अलरेडी स्टडी फङ्सन होइन सो द फङ्सन भनेको जुन मेथड भने मैले यहाँ स्टडी प्ले टेक एक्जाम भने नि होइन सो दे आर एक्ज्याक्टली तिनीहरू फङ्सन नै हो है फङ्सन नै हो तर के छ भन्दाखेरि त्यो फङ्सन्सहरू यदि कुनै क्लासभित्र जस्तै स्टुडेन्ट भने यो चाहिँ हामी क्लास भन्छौँ है अब्जेक्ट क्लास यो चाहिँ के हो दिस इज अ क्लास है यो चाहिँ अब्जेक्ट क्लास हो है अब्जेक्ट क्लास अब्जेक्ट क्लास भनेको के भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट क्लास जुन स्टुडेन्ट छ होइन द्याट इज ए अब्जेक्ट क्लास होइन सो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फङ्सन
यदि कुनै क्लास भित्र डिफाइन गरेका छौँ then it is a method है त्यति फरक बुझ्नुभयो so method भनेको there are functions defined within a class है methods are functions that are defined within a class है कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि फंक्सन नै हो है but they are defined within a class क्लास भन्दा बाहिर छ भने त फंक्सन भनिन्छ है त्यही फंक्सनलाई कुनै क्लास भित्र छ भने त्यो क्लासको फर्म मेथड भनिन्छ त्यसै यो चाहिँ जस्तै स्टडी भन्ने स्टुडेन्टको मेथड हो है प्ले पनि स्टुडेन्टको मेथड हो है हुन त फंक्सनै हो त्यो हैन तर मेथड भनिन्छ है अनि त्यसको कल गर्ने पनि we need to call on the instance भने त्यो चाहिँ हामी next in the next class we'll discuss that right so I think yeah okay I'll stop right here as in right so we'll pick up from here tomorrow right Okay, okay all right so see you tomorrow right okay Yes, thank you. okay thank you bye bye